నమస్తే, నేను గాయత్రి. వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. గత 23 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్ లో బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉన్నత అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యా సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 27,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్, సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, అమీర్పేట్లో మొత్తం 5 క్యాంపస్లని సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకి మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో అందుబాటులో ఉన్నారు. ఆయనతో మాట్లాడాలి అనుకుంటే, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోవాలి అంటే స్క్రీన్ మీద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేయొచ్చు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ మరియు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఏవి రూపంలో చూద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college, it starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunscar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron.
The world is waiting. The stage is set. The only question remains, are you ready to shine? We are Sun. We are the future. Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. సో లెట్స్ ఇంటరాక్ట్ విత్ శ్రీకాంత్ శాస్త్రి గారు. హలో అండి, వెల్కమ్ టు ద స్టూడియో. థ్యాంక్ యూ అండి. సార్, ఫస్ట్ కాలర్ సిద్ధంగా ఉన్నారు. నిఖిత గారు ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ నుంచి. హలో 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 చెప్పండి నిఖిత గారు. మ్యామ్, నాది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది. బీబీఏ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే. అందులో స్పెషలైజేషన్స్ ఏముంటాయి సార్? డిగ్రీ లెవెల్లో స్పెషలైజేషన్స్ ఉండవండి, కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. మీకు మాస్టర్స్ లెవెల్స్లోకి వచ్చేపాటికి అది కూడా సెకండ్ ఇయర్లో మీకు స్పెషలైజేషన్ ఉంటుందండి. సో ఈ 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రాంలో ఏంటంటే మీకు కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఫైనాన్స్, అలాగే మార్కెటింగ్, అలాగే హెచ్ఆర్, ఈ కోర్ సబ్జెక్ట్స్గా ఉంటాయి. అలాగా ఈ కోర్ సబ్జెక్ట్స్కి రివాల్వ్ అవుతూ మీకు 36 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి టోటల్గా 6 సెమిస్టర్స్కి కలిపి. సో ఒక్కసారి sun.edu.in వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే మీకు బీబీఏ అని క్లిక్ చేయగానే ఆ వెబ్సైట్లో మీకు బీబీఏలో టోటల్గా ఎవ్రీ సెమిస్టర్కి 6 సబ్జెక్ట్స్ అప్పున అంటే 6 into 6 36 సబ్జెక్ట్స్ ఏ ఉంటాయో మీకు చాలా క్లియర్గా ఉంటాయి. ఇక స్పెషలైజేషన్కి వచ్చేపాటికండి మీకు ఎంబీఏలో అంటే మాస్టర్స్కి వచ్చేపాటికి మీకు ఎంబీఏలో సెకండ్ ఇయర్లో, అది కూడా ఫస్ట్ ఇయర్ అంతా మళ్ళీ కామన్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, సెకండ్ ఇయర్ నుంచి స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయి లైక్ హెచ్ఆర్, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్, ఐటీ. అలాగా మన దగ్గర వచ్చేపాటికి మాస్టర్స్లో 2 డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ చేయొచ్చు. ఈ 4 ఏదైనా చాయిస్ ఆఫ్ 2 చేయొచ్చు. సో మీరు బీబీఏ ఇప్పుడు జాయిన్ అయితే ఇంటర్ పాస్ అయిపోయారు కాబట్టి మీరు బీబీఏ జాయిన్ అవ్వచ్చు. బీబీఏ తర్వాత మా దగ్గరే ఎంబీఏ కూడా కంటిన్యూ చేయొచ్చు. అలాగా మీకు 4 years అయిపోయినాక 5th yearలో మీకు స్పెషలైజేషన్స్ వస్తాయండి. సో చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్, బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లలకి హెచ్ఆర్ వైపు చాలా మంచి పొజిషన్స్ ఉన్నాయి, చాలా మంచి డైనమిక్ పొజిషన్స్ ఉన్నాయి, మంచి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉంటే కనుక చాలా బ్రహ్మాండంగా షైన్ అవుతారు. ఒకసారి కాలేజీని విజిట్ చేయండి. మనకి విశాఖపట్నంలో 2 బ్రాంచెస్, అలాగే హైదరాబాద్లో 3 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. ఏ క్యాంపస్లో అయినా కానీ మీకు బీబీఏ జనరల్ అన్న ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. అలాగే బీబీఏలో స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉన్నాయండి. బిజినెస్ అనలిటిక్స్, అలాగే ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం, అవి కూడా ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అన్నది మీ ఇంట్రెస్ట్ బీబీఏలో ఉంటే కనుక ఆ సబ్జెక్ట్స్ గురించి కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి వెబ్సైట్లో వెళ్ళినప్పుడు. సో మీకు అన్ని అంటే 3 స్పెషలైజేషన్స్ గురించి మీకు తెలుస్తాయండి. రైట్, ఇంకో కాలర్ సిద్ధంగా ఉన్నారు. కీర్తి గారు ఫ్రమ్ విజయనగరం నుంచి. హలో హలో అండి. కీర్తి గారు నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. చెప్పండి సార్, బీఎస్సీ ఏఐ డేటా సైన్స్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నామండి, ఇంకా ఎఫ్ఎస్ఎన్ గురించి. ఓకే. సో మీరు బీఎస్సీ కంప్యూటర్ డేటా సైన్స్ గురించి అడుగుతున్నారు, అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ గురించి అడుగుతున్నారు. కాబట్టి ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరో మీ ఇంట్లో ఉంటారు 2 ప్రోగ్రామ్స్ చేయడానికి. సో డెఫినెట్గా సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పిల్లలు చాలా బాగా చదువుతారు. కాబట్టి బీఎస్సీ ఏఐ డేటా సైన్స్ వచ్చేపాటికి టెక్నాలజీకి సంబంధించి, సాఫ్ట్వేర్ ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించిన ఎక్కువ కోర్సెస్ వీటికి రిలేటెడ్గా ఉంటాయండి. అలా టెక్నాలజీ వైపు వెళ్ళాలనుకున్నా, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ వైపు వెళ్ళాలన్నా కానీ ఈ కోర్సెస్ చాలా బాగుంటాయి. ఇక బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అనేది ఇది నేను డెఫినెట్గా ఇట్స్ ఆల్టర్నేట్ కోర్స్ ఫర్ ఎంబీబీఎస్ అని కూడా చెప్పగలుగుతానండి. ఎందుకంటే ఎంబీబీఎస్ చేసిన మా డాక్టర్ గారు ఒక పేషెంట్ని ట్రీట్ చేసినాక, పేషెంట్ని టెస్ట్ చేసినాక పేషెంట్కి అంటే ఆరోగ్యం మెరుగుపరుచుకోవడానికి కానీ, ఆరోగ్యం బాగుపడటానికి కానీ, ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉండటానికి కానీ ఆయన మెడిసిన్స్ అంటే సైన్స్ చదువుకుంటారు కాబట్టి ఆయన మెడిసిన్స్ త్రూగా ఆయన క్యూర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. బట్ మెడిసిన్ బాగా పనిచేయాలి అంటే కనుక ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఆ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్, డైటిక్, న్యూట్రిషన్ బాగా తెలిసిన పిల్లలు ఎవరంటే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన పిల్లలు. వీళ్ళు డైట్ మీద, న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ మీద వీళ్ళు బాగా రీసెర్చ్ చేస్తారు, చాలా బాగా చదువుకుంటారు, చాలా నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ మెడిసిన్కి ఈక్వల్గా ఎలాంటి డైట్ తీసుకోవాలి, ఎలాంటి న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ తీసుకుంటే ఇంకా హెల్త్ బ్రహ్మాండంగా కాపాడుకోవచ్చు, ఫాస్ట్గా రికవర్ అవ్వచ్చు, ఈ పిల్లలకు తెలుస్తుంది. సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ గారు, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన ఒక స్టూడెంట్, ఒక కాంబినేషన్లోనే ఒక పేషెంట్ చాలా ఫాస్ట్గా హెల్త్ని రికవర్ చేసుకోగలుగుతాడు, హెల్త్ బాగా కాపాడగలుగుతాడు, ఫిట్నెస్ లెవెల్స్ బ్రహ్మాండంగా కాపాడగలుగుతాడు. సో అందుకని ఎంబీబీఎస్కి ఈక్వలెంట్గా
ఆల్టర్నేట్గా అనొచ్చు, ఆల్టర్నేట్ కోర్స్ అనొచ్చు అండి. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఇట్స్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ ప్రోగ్రామ్. ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లలు చాలా ఎక్కువ జాయిన్ అవుతారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు సర్వీస్ ఓరియంటెడ్గా ఉంటారు కాబట్టి సొసైటీకి మంచి సర్వీస్ చేయాలి, సొసైటీలో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించాలి, అలాగే ఫైనాన్షియల్గా చాలా మంచి స్టెబిలిటీ వస్తుందండి. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే డాక్టర్ గారు ఒక 5 years 6 years హాస్పిటల్లో వర్క్ చేసినాక సర్టెన్ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చినాక ఎలా అయితే క్లినిక్స్ హాస్పిటల్స్ పెడతారో వీళ్ళు ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన వాళ్ళు కూడా క్లినిక్స్ హాస్పిటల్స్ పెట్టి వీళ్ళు కూడా వీళ్ళు డైట్ మీద వీళ్ళు పేషెంట్స్కి అడ్వైస్ చేయొచ్చు, పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేయొచ్చు అండి. అలాగే వాళ్ళ రోజున ఫిలిం స్టార్స్, స్పోర్ట్స్ పీపుల్, ఎస్పెషల్లీ వీళ్ళిద్దరు 2 కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎక్కువగా డైట్ మీద ఆధారపడతారు. ఎందుకంటే బాగా గ్లామర్గా కనపడాలన్నా, ఫిట్నెస్ లెవెల్స్ బాగా కాపాడుకోవాలనుకున్నా కానీ డైట్ ప్లేస్ ఎ కీ రోల్ అనమాట ఎవ్రీబడీస్ లైఫ్లో. బట్ ఈ 2 సంబంధించిన వాళ్ళు అంటే స్పోర్ట్స్ పీపుల్, ఫిలిం స్టార్స్ ఎక్కువగా గ్లామరస్గా కనపడటానికి, ఫిట్నెస్ లెవెల్స్ బాగా కాపాడుకోవాలి కాబట్టి వీళ్ళు పర్సనల్ డైటీషియన్స్ని పెట్టుకుంటారు. వాళ్ళకి నెలకి వచ్చేపాటికి 1,00,000-2 లక్షల రూపాయలు డైటీషియన్స్కి పే చేస్తారండి. సో ఇట్స్ అ ఫెంటాస్టిక్ ప్రోగ్రామ్ అండి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్. ఇంకొకళ్ళు సిద్ధంగా ఉన్నారు. శ్రీకన్య గారు వనస్థలిపురం నుంచి. హలో. నమస్తే అండి. హలో, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. మార్నింగ్ అండి. సార్ అదే సిస్టర్ది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. ఓకే. బీబీఏ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అవుతాను అంటుంది సార్. ఓకే సార్, బీబీఏ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే ఎటువంటి అవకాశాలు, జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి సార్? బీబీఏ అనేది బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఇది ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్. ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా అంటే నేను చెప్పడమే కాదు, మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి. ఎనీ స్టార్టప్ కంపెనీ ఆర్ ఎనీ కంపెనీ విచ్ ఇస్ డూయింగ్ గుడ్ అంటే బాగా చేసే ఏ కంపెనీ అయినా, అది అంబానీస్ కంపెనీ అయినా, లేకపోతే అదానీస్ కంపెనీ అయినా, లేకపోతే మైక్రోసాఫ్ట్ అయినా, గూగుల్ అయినా, ఏ కంపెనీకైనా 3 డిపార్ట్మెంట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అదేంటంటే ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంటు, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంటు, అలాగే మీకు ఐటీ. ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండా ఎక్కడా కూడా ఏ ఆర్గనైజేషన్ నిలబడదండి. సో ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నది ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి బీబీఏ చదివే వాళ్ళ పిల్లలు ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్ మీద, కోర్ సబ్జెక్ట్స్ మీద బాగా ట్రైన్ అవుతారు, బాగా చదువుకుంటారు కాబట్టి ప్రతి ఆర్గనైజేషన్స్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదివే పిల్లలకి ప్లేస్మెంట్ విషయంలో అసలు డౌటే పడక్కర్లేదు. 80% అబవ్ అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసిన పిల్లలకి చాలా మంచి థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ ఇచ్చి, చాలా మంచి యాటిట్యూడ్, మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసి మంచి కార్పొరేట్ లైఫ్ స్టైల్ ఇవ్వడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్ అండి. బట్ కొంచెం డెఫినెట్గా ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి ఇంటర్న్షిప్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది చదువుకునేటప్పుడే. అందుకని చెప్పి అలా కొంచెం కష్టపడే పిల్లలు, డేకి 8 to 10 hours చదువు, వర్క్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసే పిల్లలు ఈ కోర్స్ చేస్తే చాలా బ్రహ్మాండంగా షైన్ అవుతారండి. మరొక కాల్ ఉన్నారు శ్రీకాంత్ గారు. సుజిత్ గారు గుంటూరు నుంచి. హలో. సుజిత్ గారు నమస్తే అండి. సార్ నమస్కారం సార్. చెప్పండి. అయిపోయింది సార్, మొన్న పరీక్ష రాలేదు. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంటర్ కాలేజ్ కానీ ఏమైనా చూస్తున్నాం సార్. అయితే నాకేంటంటే ఇంటర్ లో జాయిన్ చేయడం ఇష్టం లేదండి, ఎందుకంటే మా కాలం అప్పుడు ఇంజనీరింగ్ చేస్తే జాబ్లు వచ్చేయండి. ఇప్పుడు అలా లేదు, బయట చాలా రకాల కోర్సులు వచ్చాయి కదా సార్. ఇప్పుడు 10th తర్వాత మళ్ళీ ఇంటర్ చేసి మళ్ళీ డిగ్రీలు కాకుండా 10th తర్వాత ఏమైనా స్కిల్ కోర్సులు కానీ ఏమైనా చేయొచ్చా? వాటి మీద ఉద్యోగాలు ఏమైనా ఎలా ఉంటాయి? ఇప్పుడు మీరు చూపిస్తున్న టోటల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ ఏమైనా గురించి కొంచెం వివరిస్తారని చేశాను. డెఫినెట్గా అండి. 10th తర్వాత కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అయ్యే అవకాశం ఉందండి. ఇది ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు నుంచే మీకు సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. ఇంటర్కి ఈక్వలెంట్ అండి వొకేషనల్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇంటర్మీడియట్ ప్రోగ్రామ్ ఇది. ఇది కూడా రెగ్యులర్ ఇంటర్ లాగానే 2 years ఉంటుంది. కాకపోతే కోర్ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేపాటికి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ 4 సబ్జెక్ట్స్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత లాంగ్వేజ్ ఉంటాయండి. ఇంటర్తో ఆపకుండా డిగ్రీ కూడా చదవాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి పిల్లలు. ఎంత ఇది 3 years ప్రోగ్రాము. ఇది బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అంటాం దీన్నే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అని కూడా అంటాం. సో 2+3 టోటల్గా 5 years అండి. కానీ కరికులం ప్రకారం ఏంటంటే 10th తర్వాత జాయిన్ అయ్యే పిల్లలు 5 yearsలో 4 years మాత్రమే కాలేజ్కి వస్తారు. అలాగే పేరెంట్స్ కూడా 4 years మాత్రమే ఫీజెస్ పే చేస్తారండి. 5th year టోటల్గా ఒక 5-star హోటల్లో కానీ 5-star డీలక్స్ హోటల్లో కానీ మన తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి అంటే మదర్ టంగ్ తెలుగు అయితే కనుక తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి కొంచెం దూరమైన ప్రదేశాలు ఉదయ్పూర్, జైపూర్, ఆగ్రా, గోవా లాంటి టూరిజం ప్లేసెస్ బాగా డెవలప్ అయ్యి 5-star హోటల్స్, 5-star డీలక్స్ హోటల్స్ అక్కడ అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి కాబట్టి అలాంటి హోటల్స్లో ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తామండి 5th year. ఆ 5th year ట్రైనింగ్ చేసేటప్పుడు ఫుడ్, అకామిడేషన్ హోటళ్ళే ఇస్తారు. అలాగే స్టైఫండ్ కూడా 10,000 నుంచి 20,000 రూపీస్ స్టైఫండ్ ఇస్తారండి. అంటే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ డూయింగ్ ఏ జాబ్ ఇన్ ద 5th year. అలా ఆ 5th year కూడా కంప్లీట్ అయిపోయినాక అక్కడ బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే 99% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి అక్కడ హోటల్ వాళ్ళే ప్లేస్మెంట్ ఆఫర్ కూడా ఇచ్చేస్తారండి. ఆ మినిమం శాలరీస్ ఆఫ్ 30,000 నుంచి 40,000 రూపీస్ అంటే యాన్యువల్
ప్యాకేజెస్ 3 lakhs నుంచి 4 lakh rupees మినిమం ఉంటాయండి. అలాగా వాళ్ళు ఆఫర్ చేసినప్పుడు స్టూడెంట్ కెన్ టేక్ దట్ ఆఫర్, ఆర్ అదర్వైజ్ ఒక కాలేజ్కి వెనక్కి వచ్చి నాకు ప్లేస్మెంట్ సెల్కి వచ్చినాక ప్లేస్మెంట్ సెల్ నుంచి మీకు ఏదైనా ఆఫర్ కావాలి, వేరే హోటల్ కావాలి, లేదు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కావాలి అంటే కనుక మా ప్లేస్మెంట్ టీం ఎప్పుడు వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలకి 70% ఆఫ్ స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ అచీవ్ చేయగలుగుతున్నామండి వాళ్ళ రోజున సన్ ఇంటర్నేషనల్ నుంచి చదివిన పిల్లలకి. సో ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్, ఫస్ట్ ప్లేస్మెంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. కాబట్టి ఈ కోర్స్ చాలా మంచిదండి. 10th తర్వాత ఇంటర్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్, డిగ్రీలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్, ఈ కోర్సు గురించి ఒకసారి చూడండి. అలాగే మన వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి కూడా ఒకసారి వెరిఫై చేయండి ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఇంకా అంటే ఈ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి, మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి డిగ్రీ లెవెల్లో, అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్తో పాటు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి, ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి, సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి, అలాగే లాకి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి, ఇవన్నీ కూడా టోటల్గా ఒక ప్యాకేజ్ లాగా ఉంటుందండి. సో స్టూడెంట్ ఏంటంటే 360 degreesలో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటాం మూలంగా ఇన్ ఫ్యూచర్ హోటల్స్లోనే కాకుండా ఒక కార్పొరేట్ కంపెనీస్కి వెళ్ళాలన్నా, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్కి వెళ్ళాలన్నా, ఎయిర్లైన్స్కి వెళ్ళాలన్నా, క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్లోకి వెళ్ళాలన్నా, ఏ ఆర్గనైజేషన్స్లోకి వెళ్ళాలన్నా వాళ్ళు ఫిట్ ఇన్ అయిపోయేటట్టు మేము తయారు చేస్తామండి పిల్లల్ని. బికాస్ దే ఆర్ స్టడీయింగ్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్, అంటే సైన్స్, మ్యాథ్స్ సంబంధించి, ఇంజనీరింగ్ సంబంధించి, లాకి సంబంధించి సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ నేర్చుకుంటున్నారు. కాబట్టి దే విల్ బీ ఫిట్ టు వర్క్ ఎనీవేర్ అండి, ఎనీ ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేసే అంటే ఇన్పుట్ వాళ్ళకి సంపాదిస్తారు. శ్రీకాంత్ గారు, డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి వస్తూ ఉంటారు మన ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి. కానీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు 5th ఇయర్లో 4th ఇయర్లో మీరు చెప్పినట్టు కంప్లీట్లీ గ్రూమ్ అయిపోతూ ఉంటారు. సో ఆ డ్రాస్టిక్ చేంజ్ అనేది రావడానికి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎలాంటి కేర్ తీసుకుంటాయి? అండ్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ అనగానే ముఖ్యంగా కావాల్సింది కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. సో దీనికి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏ విధంగా హోంవర్క్ చేపిస్తూ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్కి? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. యాక్చువల్గా ఇవాళ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ గురించి మీరు మాట్లాడారు. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఒక హోటల్ మేనేజ్మెంట్కో లేదా మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ కానీ కాదండి, ఎవ్రీ స్టూడెంట్ అంటే ఏ చదువు చదివినా, ఇంజనీరింగ్ చదివినా, మెడిసిన్ చదివినా, లేకపోతే ఏవియేషన్ చదివినా, డిజైన్ చదివినా, లేకపోతే సినిమాటోగ్రఫీ చదివినా, ఏది చదివినా ఏ స్టూడెంట్ అయినా కానీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేది బాగా పెంపొందించుకోవాలండి. ఇవాళ రోజున ప్రపంచవ్యాప్తంగా పోటీపడి, మన ప్రపంచంతో పాటు పోటీపడి ముందుకెళ్ళాలి అంటే కమ్యూనికేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏ సబ్జెక్ట్స్ చదువుతున్నా అని, అందుకనే ఈ రెండింటిలో కూడా మేము స్టూడెంట్స్ని బాగా ట్రైన్ చేస్తాం. అంటే టెక్నాలజీ సబ్జెక్ట్స్ తీసుకున్న BSc డేటా సైన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఎలా అయినా దే విల్ బీ ట్రైన్డ్ ఇన్ దోస్ సబ్జెక్ట్స్ అనమాట. బట్ అదర్ స్టూడెంట్స్ని కూడా ఏంటంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ నేర్పించడం కానీ, ఆ హార్డ్వేర్ నేర్పించడం కానీ, వాళ్ళకి టెక్నాలజీలో కొంచెం అంటే ఎలా ఎంతో కొంత టచ్ ఇవ్వటం కానీ, బేసిక్స్ నేర్పించడం కానీ చేస్తాం. అలాగే అండి కమ్యూనికేషన్ అనేది ప్రతి స్టూడెంట్కి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇంగ్లీష్ అన్నది మస్ట్గా నేర్పించాలండి ప్రతి స్టూడెంట్కి. ఈ బేబీ కమింగ్ ఫ్రమ్ తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్ ఒక చాలా ఇంటీరియర్ ప్లేస్ నుంచి వచ్చినా కానీ ఆ స్టూడెంట్కి బాగా ఇంగ్లీష్ నేర్పించడం, అలాగే ఫ్రెంచ్ అన్నది కూడా బాగా నేర్పించాలండి. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది యూరోపియన్ కంట్రీస్ ఇవాళ ఫ్రెంచే మాట్లాడతాయి కాబట్టి ఫ్రెంచ్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ లాంగ్వేజ్ అండి స్టూడెంట్కి. ఎందుకంటే టూరిజం ఇండస్ట్రీ యూరోపియన్ కంట్రీస్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ ఉద్యోగ అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి స్టూడెంట్స్కి ఫ్రెంచ్ కూడా నేర్పించాలి. ఇకపోతే భారతదేశంలో ఏ కార్నర్కి వెళ్ళి వర్క్ చేయాలన్నా, ఎలాంటి హోటల్లో వర్క్ చేయాలన్నా హిందీ అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. అందుకని హిందీ కూడా చాలా బాగా నేర్పిస్తాం. సో ఇలాగా ఒక సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జే కాకుండా అలాగే సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్తో పాటు ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ మూలంగా ఇండస్ట్రీ నాలెడ్జ్తో పాటు ఇలా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, మంచి పర్సనాలిటీ, మంచి యాటిట్యూడ్ అవన్నీ డెవలప్ చేయడం మూలంగా స్టూడెంట్ 360 degreesలో చాలా బ్రహ్మాండంగా ట్రైన్ అవుతున్నాడండి. ట్రైన్ అయిన స్టూడెంట్ ఒక ఆర్గనైజేషన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు చాలా బ్రహ్మాండంగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతున్నాడు. దట్ ఈస్ వేర్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ అంటే బ్రింగ్స్ అ స్టూడెంట్ ఇంటూ అ బ్రైట్ ఫ్యూచర్, గివ్స్ అ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ అండి. అంటే ఒక స్టూడెంట్కి ఉద్యోగం వచ్చినాక ఎలా పర్ఫామ్ చేయాలన్నది ముందే మనం నేర్పిస్తున్నాం కాబట్టి చాలా ఈజీ అయిపోతుందండి స్టూడెంట్కి. దట్ ఈస్ వేర్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ స్టూడెంట్స్లో చదివిన స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కూడా అందుకే చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనగానే మనకి తెలిసింది కొంతమంది క్యాటరింగ్ సైడ్ వెళ్తారని, కొంతమంది హాస్పిటాలిటీ సైడ్ వెళ్తారని. సో ఈ సెగ్రిగేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది? వాళ్ళు చూస్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుందా, లేకపోతే అందరికీ అన్నీ నేర్పుతారా? డిగ్రీ లెవెల్లో, మాస్టర్స్ లెవెల్లో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ అంటే కోర్ సబ్జెక్ట్స్ 4 నేర్పిస్తామండి. ట్రైనింగ్ వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ 4 డిపార్ట్మెంట్స్లో కూడా ట్రైన్ అవుతారు. ప్లేస్మెంట్కి వచ్చేపాటికి స్టూడెంట్ యొక్క చాయిస్ అండి. అంటే అప్పటికే స్టూడెంట్కి అర్థమైపోద్ది 3 years కోర్సు ట్రైనింగ్తో కలిపి స్టూడెంట్ దేంట్లో స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాడని చెప్పి స్టూడెంట్కి అర్థం అవుతుందండి. బట్ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ స్పెషల్లీ దే విల్ బీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఆన్ కల్నరీ ఆర్ట్స్, అంటే కుకింగ్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారండి. ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి ప్యాషన్, చిన్నప్పటి నుంచి కుక్ చేయాలన్నా, వంట చేయాలన్నా వాళ్ళకి చాలా ప్యాషనేట్గా ఉంటారు. అలాంటి పిల్లలు ఏంటంటే కిచెన్లోకి వెళ్ళిపోతారు, షెఫ్లో అవుతారు. ఆ షెఫ్ అవటం అన్నది చాలా 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 మంచిదండి.
ఇవాళ రోజున ఆ ప్రొఫెషన్ తీసుకున్న వాళ్ళు కొన్ని లక్షల జీతాలు, అంటే ఒక జనరల్ మేనేజర్ కంటే కూడా ఎక్కువ జీతాలు తీసుకునే వాళ్ళు షెఫ్స్ ఉంటారండి. సో బ్యాక్ బోన్ ఏ హోటల్కైనా ఏ రెస్టారెంట్కైనా కుకింగ్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్, బ్యాక్ బోన్ లాంటిదండి. సో రెస్టారెంట్కి మంచి పేరు రావాలన్నా, హోటల్కి మంచి పేరు రావాలన్నా, అక్కడ ఫుడ్ బాగుందని చెప్తేనే ఎవరైనా కస్టమర్స్ వస్తారు, గెస్ట్లు వస్తారనమాట. సో అందుకని చెప్పే షెఫ్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉందండి. సో అందుకే ఈ డిపార్ట్మెంట్లో బాగా అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పిల్లలు మాత్రం ఈ డిపార్ట్మెంట్కి వస్తారు. అదర్ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ ఇట్స్ లైక్ ఎనీథింగ్ అండి. అంటే దే మే షిఫ్ట్, ఒక హౌస్ కీపింగ్ నుంచి ఫ్రంట్ ఆఫీస్ రావచ్చు, ఫ్రంట్ ఆఫీస్ నుంచి సర్వీస్కి వెళ్ళొచ్చు, ఇలా షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటారు. బికాస్ దే విల్ బీ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ఆల్ ద టోటల్ డిపార్ట్మెంట్స్ కాబట్టి. ఓకే. అండ్ ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నారు కలరీ ఆర్ట్స్ వైపు ఎక్కువగా వెళ్తూ ఉంటారు అని. మనం ఏ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినా కంప్లీట్లీ మెనూ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో డిఫరెంట్ ట్రై చేస్తూనే ఉండాలి వీళ్ళు. మరి మీరు అక్కడ ప్రాక్టీస్ ఏం చేపిస్తారు? అండ్ వీళ్ళు అదర్ కంట్రీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా సర్వైవ్ అవుతారు మరి అక్కడ? దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ అవర్ షెఫ్స్ అండి. అంటే మా ఇన్ హౌస్లో ఉండే ప్రిన్సిపల్స్ కానీ, టీచర్స్ కానీ, షెఫ్స్ కానీ అదే గొప్పతనం అనమాట. వరల్డ్లో ఉన్న కుజిన్స్ అన్నీ కూడా ఆ 2.5 yearsలో మనం నేర్పించగలగాలి. ఎందుకంటే డిగ్రీ అన్నది 3 years కోర్స్ అయినా 2.5 years మాత్రమే మన దగ్గర ఉంటారు పిల్లలు. 6 months ట్రైనింగ్కి వెళ్ళిపోతారండి. సో ఈ 2.5 yearsలో మిగతా డిపార్ట్మెంట్స్, సర్వీసు, ఫ్రంట్ ఆఫీసు, అలాగే హౌస్ కీపింగ్తో పాటు కిచెన్కి సంబంధించిన ప్రాక్టికల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి. బేకరీకి సంబంధించిన ప్రాక్టికల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. రెగ్యులర్గా ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయండి, బార్తో సహా అనమాట. ఈ ప్రాక్టికల్స్ అన్నీ నేర్పిస్తూ ఉంటాం. ఈ ప్రాక్టికల్స్ రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎలా అంటే ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్లో చదివే స్టూడెంట్స్ తాజ్ జీవీకే కానీ, లేకపోతే హయత్కి కానీ, లేకపోతే ఐటీసీ కోహినూర్కి కానీ, ఇలాంటి హోటల్స్కి ఈవినింగ్ టైం వెళ్ళి 4 to 5 hours అక్కడ వర్క్ చేస్తారండి. అలాగే విశాఖపట్నంలో జాయిన్ అయిన పిల్లలు నోవోటెల్కి, పార్క్ హోటల్కి, అలాంటి హోటల్స్కి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తారు. ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎంత బాగా చదువుకున్నా, మనం ఎంత బాగా ప్రాక్టికల్స్ నేర్పించినా ఆ ప్రాక్టికల్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి అండి. రోజు ప్రాక్టీస్ చేయడం మూలంగా వాళ్ళు ఇంకా అంటే చాలా బాగా అభివృద్ధి చెందుతారనమాట ప్రాక్టికల్స్ విషయంలో. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళంగానే వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందంటే, ఆల్రెడీ ఒక 2 years 3 years ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఉన్న ఒక ఎంప్లాయ్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాడో అలా ఈక్వల్గా పర్ఫామ్ చేస్తారు. వై? బికాజ్ వీళ్ళు చదువుకునే టైం నుంచి ఆ హోటల్స్కి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తున్నారు. ఒక భయం బిడియం బెరుగుతనం ఏమీ లేకుండా వాళ్ళు అక్కడ పనిచేస్తారు కాబట్టి, వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి దే విల్ బి అంటే చాలా వెంటనే వాళ్ళు దాంట్లోకి ఇన్వాల్వ్ అయిపోతారు అనమాట. సో వర్క్లోకి ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు, వర్క్ మీద ఇష్టం ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా చాలా పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది. చాలా మంచి ఫాస్ట్గా ప్రమోషన్స్ వస్తాయి, శాలరీ హైక్స్ వస్తాయి. ఒక మిడిల్ ఏజ్కి వచ్చేపాటికి 30-35 వచ్చేపాటికి మేనేజర్లు అయిపోతారు. 40-45 years వచ్చేపాటికి జనరల్ మేనేజర్లు అయిపోతారు. సో లక్షల్లో జీతాలు వస్తాయండి. సో అందుకని హోటల్ ఇండస్ట్రీలో చాలా ఫాస్ట్గా సెటిల్ అయిపోతారండి పిల్లలు. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలు చాలా బ్రహ్మాండమైన జీతాలు సంపాదిస్తారు. ద ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే, చదువుకునేటప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే అటెండెన్స్ అండి. వెన్ స్టూడెంట్ కమ్స్ టు ద కాలేజ్, అంటే స్టూడెంట్ ఫిజికల్గా కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం ఇవన్నీ నేర్పించగలుగుతాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ పుస్తకంలో చదివి నేర్చుకునే దానికంటే కూడా ఇది ఇందాక మనం మాట్లాడుకుంది కలరీ ఆర్ట్స్, అది వంటలు చేసి నేర్చుకోవాలండి. ఎప్పుడు కూడా వంట అన్నది ఏంటంటే వాళ్ళు చూపిస్తే మనం చూసి నేర్చుకునేది కాదు. ప్రాక్టికల్గా మనం అంతగా మనం చేస్తేనే మనకు తెలుస్తుంది, మనకు వస్తుంది బాగా, అంటే దాన్ని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయగలుగుతాం. సో అందుకనే ఫిజికల్ అటెండెన్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సన్ ఇంటర్నేషనల్. మా దగ్గర ఏ కోర్స్ జాయిన్ అవ్వాలన్నా అన్ని ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ కాబట్టి ఈ కోర్సెస్ చదవాలి. ఈ కోర్సెస్లో బాగా చదువుకుని బాగా స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుని పాస్అవుట్ అయ్యి బయటకు వచ్చి మంచి ఫ్యూచర్గా రావాలి అంటే మాత్రం అటెండెన్స్ అనేది చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుందండి. సో 80% అబోవ్ అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయగలన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్న పిల్లలు, కష్టపడి చదువుకుంటంతో పాటు వర్క్ కూడా చేయాలి కాబట్టి అలాంటి వర్క్ చేయాలన్న నేచర్ ఉన్న పిల్లలు మా కాలేజ్లో జాయిన్ అయితే దే విల్ బి సక్సెస్ఫుల్. So thank you so much Srikanth garu for being here and explaining about all these things. Once again thank you so much. Thank you. So చూసారు కదా, ఇది ఇవాల్టి కెరీర్ ప్లస్. మరొక కెరీర్ ప్లస్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి TV9.